Welcome. Today in this lecture we study about the remaining part of the topic solar radiation. Topic name is solar radiation. In previous lecture we study about the what is meant by radiation, what is meant by solar radiation, also what is meant by insolation, also heat process, heat transfer process, like that means the conduction, convection, radiation. Also we discuss about the different forms of radiation, that means the types of radiation, that means the short wave radiation, long wave radiation, net radiation, also diffused radiation, also global radiation, also direct radiation. So these different terminology or different types of radiation we are uh, seen or study in previous lecture. So in this lecture we are study remaining part of the topic solar radiation. That means firstly we study about the different properties of solar radiation. So here in case of properties of solar radiation, there are near about 8 to 9 are the properties of solar radiation. Near about 8 are the properties of solar radiation. These 8 properties we are discuss in this lecture. Also the remaining part, the depletion of solar radiation, also we discuss in this lecture. So first one we study about the different properties of solar radiation. In that first, absorptivity. So what is meant by absorptivity? Absorptivity means it is the ratio of absorbed radiation to the total incident radiation. Absorbed radiation to the total incident radiation. That means see here, irradiance means the radiation reaches from the sun on the surface of the earth or any object. Suppose this is the object. On that object different solar radiation are reaches, but out of that total radiation, some radiation are absorbed by the substance or object, some radiation are reflected, and some radiation are transferred from that uh, object. So first one, what is meant by absorptivity? Suppose for example here 100 micron radiation are reaches. Suppose here from the earth surface, from the sun, near about 100 micron radiation release, and out of that 100 radiation, suppose 15 micron radiation are 15 micron radiation are absorbed by that substance or object. So this 15 micron is known as the absorptivity. That means out of 100, are incident, that means reaches on earth, object, and out of that 100 only 50 micron radiation are only 50 micron radiation are absorbed. म्हणजेच या ठिकाणी काय की जेवढे काही सोलर रेडिएशन एखाद्या ऑब्जेक्टवरती पडले तर त्या ऑब्जेक्टने किती ऑब्सॉर्ब केले, म्हणजे 100 पैकी 50 जर ऑब्सॉर्ब केले तर 50 मायक्रॉन काय झाली, त्या सब्जेक्टची ऑब्सॉर्प्टिव्हिटी झाली, म्हणजेच 50 त्यानं काय केलेलं आहे, ऑब्सॉर्ब केलेलं आहे. तर अशा पद्धतीने ही ॲब्सॉर्प्टिव्हिटी. आफ्टर दॅट नेक्स्ट ट्रान्समिटिव्हिटी out of 100% only 10% or 10 micron are transfer from that object from one surface to the out of other surface. म्हणजेच या ठिकाणी मला काय सांगायचं आहे की 100 मायक्रॉन जे आले, 100 मायक्रॉन सोलर रेडिएशन आले, तर त्या 100 मायक्रॉनपैकी 50 ॲब्सॉर्ब केले, राहिली खाली किती, 50, म्हणजे ही झाली 50 ऑब्सॉर्प्टिव्हिटी. त्यानंतर राहिलेल्या 50 पैकी 10 मायक्रॉन काय केलेले आहेत, ट्रान्सफर केलेले आहेत. 10 मायक्रॉन काय केलेले आहेत, ट्रान्सफर केलेले आहेत. कुणी, या ऑब्जेक्टनं. म्हणजेच हे काय झाले, 10 आहे, 10 मायक्रॉन, तर ती त्या ऑब्जेक्टची ट्रान्समिटिव्हिटी झाली, त्या ऑब्जेक्टची काय झाली, ट्रान्समिटिव्हिटी झाली. त्यानंतर नेक्स्ट काय, रिफ्लेक्टिव्हिटी, म्हणजेच रिफ्लेक्शन. रिमेनिंग 40 आउट ऑफ दॅट रिमेनिंग 40, these 40 radiation is reflected
back to the atmosphere or from that object. So this is the reflectivity of the object. म्हणजेच या ठिकाणी जेवढे काही सोलर रेडिएशन येतील त्यातले जेवढे रेडिएशन ॲब्सॉर्ब केलं जातील तर ते झाले ॲब्सॉर्बिव्हिटी. दॅट मीन्स ॲब्सॉर्बिव्हिटी मीन्स इट इज द रेशिओ ऑफ quantity of radiation or quantity of or radiation energy absorbed by the body to the total incident on that body. म्हणजे त्या बॉडीवरती किती रेडिएशन पडले त्याच्यापैकी किती ॲब्सॉर्ब केले त्याला ॲब्सॉर्बिव्हिटी म्हणे. त्यानंतर नेक्स्ट ट्रान्समिटिव्हिटी इट इज द रेशिओ ऑफ रेडिएशन ट्रान्सफर टू दी इन्सिडेंट रेडिएशन ट्रान्सफर और ट्रान्समिटेड टू दी टोटल इन्सिडेंट रेडिएशन. म्हणजे किती पडले त्याच्यापैकी किती ट्रान्सफर केले याचा रेशो म्हणजेच काय तर ट्रान्समिटिव्हिटी. त्यानंतर रिफ्लेक्टिव्हिटी इट इज दी रेशो ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन टू दी इन्सिडेंट रेडिएशन. म्हणजे किती पडले आणि किती ॲटमॉस्फिअरमध्ये गेले तर याला काय म्हटलं जातं रिफ्लेक्टिव्हिटी. आणि रिफ्लेक्टिव्हिटी याला दुसऱ्या नावानं ओळखलं जातं अल्बिडो. इट इज द रेशो ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन टू दी इन्सिडेंट रेडिएशन. म्हणजेच किती रिफ्लेक्ट झाली किती पडली होती त्याच्यापैकी. म्हणजेच अल्बिडो आणि रिफ्लेक्टिव्हिटी सेम आहे. आणि अल्बिडो ही एक प्रॉपर्टी आहे ती आपण पुढे गेल्यावरती बघणार आहे. प्रत्येक सरफेसचा अल्बिडो हा वेगवेगळा असतो तो त्या ठिकाणी आपण स्टडी करणार आहे. तर या ठिकाणी मला 3 गोष्टी सांगायच्या होत्या. पहिली गोष्ट म्हणजे ॲब्सॉर्बिव्हिटी. इट इज द रेशो ऑफ absorb radiation by the substance to the total incident radiation on the substance. So this is known as the absorptivity. Next one, transmittivity it is the ratio of transmitted radiation to the total incident radiation. It is the ratio of transmitted radiation to the total incident radiation on that body or on that substance. So this is known as the transmittivity. Next one, reflectivity that means how many radiation is reflected from that body or substance to the total incident radiation. That means the reflected radiation or reflectivity means it is the ratio of reflected radiation to the total incident radiation reaches on the object, subject or body. And this reflected radiation is known by another name albedo. That means and it is expressed in percentage. So this is about the absorptivity, transmittivity and reflectivity. Next is the emissivity. Emissivity means emitted radiation from the substance at a specific wavelength and at same wavelength and same temperature. Suppose this is the body or this is the substance at 10 degrees Celsius 0.85 micron radiation is emitted from that substance. सो दिस इज नोन ॲज दी इमिसिव्हिटी. म्हणजेच काय उत्सर्जित झालेली ऊर्जा. तर उत्सर्जित झालेली ऊर्जा म्हणजेच काय एखादा सबस्टन्स आहे तर एखादा सबस्टन्स ठराविक टेम्परेचरला ठराविक वेवलेंथ काय होते त्याच्यामधून बाहेर पडतात. म्हणजेच 10 डिग्री सेल्सिअसला 0.85 म्हणजे 85 मायक्रॉनचे किंवा मायक्रोमीटरचे रेडिएशन काय होतात या सबस्टन्समधून बाहेर पडतात. तर याला काय म्हटलं जातं इमिसिव्हिटी असं म्हटलं जातं. तर इमिसिव्हिटी इट इज द रेशो ऑफ radiant energy emitted by a substance at a specific wavelength and a temperature to the radiant energy emitted by an ideal black body at the same wavelength and same temperature. म्हणजेच या ठिकाणी 2 बॉडीचं आपल्याला कंपॅरिझन करायचं आहे. तर समजा ही व्हाईट बॉडी आहे आणि दुसरी आहे ती ब्लॅक बॉडी आहे. तर 10 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर असताना 10 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर कशाचं ब्लॅक बॉडीचं आणि व्हाईट बॉडीचं. अशा वेळेस ब्लॅक बॉडी म्हणजे सेम टेम्परेचर असताना
ब्लॅक बॉडीमधून येणारे रेडिएशन हे म्हणजे इमिटेड होणारे रेडिएशन, उत्सर्जित होणारे रेडिएशन हे व्हाईट बॉडीमधून सुद्धा इमिटेड झालेले उत्सर्जित झालेले रेडिएशनचे कसे असणार आहेत, सेम असणार आहेत. अशा वेळेस त्या त्याला काय म्हटलं जातं, त्या प्रोसेसला त्या बॉडीची इमिसिव्हिटी असं म्हटलं जातं. म्हणजेच मी या ठिकाणी अगोदर काय सांगितलं की 10 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर असताना 0.85 मायक्रॉनचे रेडिएशन काय होतात, ब्लॅक बॉडीतून इमिट होतात, त्याचबरोबर व्हाईट बॉडीतून सुद्धा इमिट होतात. म्हणजे सेम टेम्परेचरला सेम वेव्हलेंथ, म्हणजे सेम वेव्हलेंथचे रेडिएशन सेम टेम्परेचरला एका ब्लॅक बॉडीतून आणि व्हाईट बॉडीतून काय होतात, इमिटेड होतात, उत्सर्जित होतात. त्या प्रोसेसला म्हटलं जातं इमिसिव्हिटी असं म्हटलं जातं. याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचं, जोपर्यंत एखाद्या बॉडीचं टेम्परेचर हे 0 डिग्री सेल्सिअसच्या वरती जात नाही तोपर्यंत त्याच्यामधून एकही रेडिएशन काय होत नाही, इमिटेड होत नाही. म्हणजे जोपर्यंत 0पासून 1 डिग्री 2 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर इन्क्रीजच होत नाही तोपर्यंत त्या कोणतीही बॉडी असो त्या बॉडीतून रेडिएशन इमिटेड होत नाही. म्हणजेच तोपर्यंत काय करणार, ती येणारी सर्व सोलार रेडिएशन ती काय करणार, ॲब्सॉर्ब होणार. आणि एकदा का हा सबस्टन्स तापला, हीट झाला, म्हणजे त्याचं टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सिअसच्या वरती गेलं तरच काय होणार आहे, त्याच्यातून सोलार रेडिएशन काय होणार आहेत किंवा रेडिएशन काय होणार आहेत, इमिटेड होणार आहेत, उत्सर्जित होणार आहेत, बाहेर पडणार आहेत. तर या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं, इमिसिव्हिटी असं म्हटलं जातं. आफ्टर दॅट नेक्स्ट फ्लक्स अँड फ्लक्स डेन्सिटी और रेडिएंट फ्लक्स रेडिएशन flux density, radiation flux density. So what is meant by radiation flux density? Suppose this is the total surface of the earth, in total surface of the earth solar radiation are reaches, but in specific area of the earth surface in specific time how many radiations are reaches, this is known as the radiation flux density. That means radiation flux density means the amount of radiation it is received on particular or unit earth surface area in unit time. That means suppose in 1 minute 10 calorie energy receive 10 calorie sorry 1 minute 10 calorie energy per minute per cubic centimeter area or per meter square area. Suppose this is the earth surface and this area is the 1 meter square. In 1 meter square area 1 calorie energy received, 1 calorie in 1 minute इन 1 मीटर स्क्वेअर एरिया. म्हणजेच या ठिकाणी मला काय सांगायचं आहे की पृथ्वीचा एखाद्या ठराविक कालावधीमध्ये किती रेडिएशन रिचेस होतात, पोचतात, रिसीव्ह केले जातात, त्याला काय म्हटलं जातं, तर रेडिएशन फ्लक्स डेन्सिटी असं म्हटलं जातं. कायमस्वरूपी लक्षात ठेवा, फ्लक्स डेन्सिटी आलं किंवा डेन्सिटी आलं की पर्टिक्युलर टाईम अँड पर्टिक्युलर एरिया, म्हणजेच 1 मीटर स्क्वेअर एरियाला पर सेकंद असेल किंवा मीटर स्क्वेअर पर सेकंद किंवा पर मिनिट, हा कन्सेप्ट लक्षात ठेवायचा. हा मग ती सॉईल असो किंवा मेटेरियलॉजी असो आपल्यामध्ये, म्हणजेच जोपर्यंत तुमची डिग्री होत नाही तोपर्यंत लक्षात ठेवा की फ्लक्स डेन्सिटी आलं की स्पेसिफिक टाईम अँड स्पेसिफिक एरिया, ह्या दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. म्हणजेच ठराविक कालावधीमध्ये ठराविक एरियावरती जेवढे काही सोलार रेडिएशन रिचेस होतात त्याला काय म्हटलं जातं, फ्लक्स किंवा रेडिएशन फ्लक्स डेन्सिटी असं म्हटलं जातं. तर आपण युनिटमध्ये पाहिलं होतं बघा, युनिटमध्ये काय पाहिलं होतं, कॅलरी पर स्क्वेअर मीटर पर सेकंड पर मिनिट. 1 calorie energy received on per square meter area per minute.
हे आपण एक युनिट पाहिलं होतं. तर हे काय होतं, रेडिएशन फ्लक्स डेन्सिटी. आणि याच्यामध्ये आपण पाहिलं होतं की कॅलरी पर सेंटीमीटर स्क्वेअर इट इज ऑल्सो नोन ॲज दी लँजली. इट इज ऑल्सो नोन ॲज दी लँजली. म्हणजेच लँजली हे काय आहे, युनिट आहे कशाचं, सोलार रेडिएशनचं. दॅट मीन्स लँजली पर मिनिट इट इज द युनिट ऑफ रेडिएशन फ्लक्स डेन्सिटी. म्हणजेच एक कॅलरी एनर्जी एका स्क्वेअर मीटर एरियावरती एका मिनटात काय झालेले, रिसीव्ह झालेले. तर त्याला काय म्हटलं जातं, रेडिएशन फ्लक्स डेन्सिटी असं म्हटलं जातं. तर या ठिकाणी लक्ष ठेवा, तुम्हाला कधी कधी फिरून असे विचारू शकतात, लँजली इट इज द युनिट ऑफ डॅश डॅश. कशाचं, सोलार रेडिएशनचं किंवा रेडिएशनचं. किंवा मग कधी कधी असं विचारतील, युनिट ऑफ रेडिएशन फ्लक्स डेन्सिटी इज. तर त्या ठिकाणी काय येईल तुम्हाला, कॅलरी पर स्क्वेअर सेंटीमीटर पर मिनिटच्या ऐवजी लँजली पर मिनिट, लँजली पर मिनिट असं देतील. तर त्यावेळेस गोंधळून न जाता त्यावेळेस काय करायचं, लँजली पर मिनिट लक्षात ठेवायचं. लँजलीला लक्षात राहिलं तर लाजली लक्षात ठेवा. लाजली पर मिनिट, प्रत्येक मिनिटाला लाजली. लक्षात ठेवण्यासाठी याचा चुकीचा अर्थ घेऊ नका. लँजली पर मिनिट्स लक्षात ठेवायचं. कारण हे का सांगतो रिपीट, तुम्हाला MPSCसाठी महत्त्वाचं आहे. तुम्हाला MPSCसाठी महत्त्वाचं आहे. सोलार रेडिएशन हा टॉपिक तुम्हाला MPSC UPSCला महत्त्वाचा आहे. कदाचित तुम्ही इयत्ता 9वी किंवा 10वीमध्ये किंवा 12वीपर्यंत ज्याचा भूगोल होता, म्हणजे भूगोल होता, त्यांनी कदाचित शिकलं असेल सूर्यमाला. तर ही सूर्यमाला त्याच्याशी रिलेटेड, म्हणजेच काय, सूर्यमाला म्हणजे जे सोलार रेडिएशन आत्ता जे आपण जे शिकतो आहे तर ते सूर्यमालामध्ये येतात. म्हणूनही तुम्हाला रिपीट मी सांगण्याचा प्रयत्न करतो आहे. तरीही कोणाला काय अडचण असेल तर नंतर लेक्चर झाल्याच्या नंतर पाहिल्यानंतर विचारलं तरी चालेल, शंकाचं निरसन केलं जाईल. सो दिस इज अबाउट दी फ्लक्स और फ्लक्स डेन्सिटी और radiation flux density. Radiation flux density, that means the amount of radiation is received on the unit earth surface area in unit time. It is known as the radiation flux density, and the unit of radiation flux density is Langley per minute, Langley per minute or watt per meter square. Here ही युनिट आपण लिहिलं तरी चालतं, किंवा कॅलरी पर सेंटीमीटर स्क्वेअर पर मिनिट हे लिहिलं तरी चालतं, किंवा लँजली पर मिनिट हे रेडिएशन युनिट लिहिलं तरी चालतं. परंतु जर याच्यापैकी वेगळं असेल आणि त्याच्यामध्ये लँजली पर मिनिट असेल तर लँजली पर मिनिट याला पहिला प्रेफरन्स द्यायचा. तर अशा पद्धतीने आपण रेडिएशन फ्लक्स डेन्सिटी पाहिली. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे, next properties of solar radiation or radiation is the black body. So what is meant by black body? The body will absorb completely all incident radiation. It is known as the black body. म्हणजे ब्लॅक बॉडी म्हणजेच काय की अशी बॉडी की त्याच्यावर पडलेलं प्रत्येक रेडिएशन ती काय करते, ॲब्सॉर्ब करून ठेवते, साठवून ठेवते. त्या रेडिएशनला काय म्हटलं जातं, ब्लॅक बॉडी असं म्हटलं जातं. त्याला काय म्हटलं जातं, ब्लॅक बॉडी असं म्हटलं जातं. जोपर्यंत याचं 0 डिग्री सेल्सिअसच्या वरती टेम्परेचर जात नाही तोपर्यंत त्याच्यामधून कोणती रेडिएशन इमिटेड होत नाही. तर फक्त साध्या आणि सोप्या भाषेमध्ये लक्षात ठेवा, ब्लॅक बॉडी, व्हॉट इज मीन बाय ब्लॅक बॉडी? ब्लॅक बॉडी मीन्स अ बॉडी विल ॲब्सॉर्ब कम्प्लिटली ऑल रेडिएशन इन्सिडेंट अपॉन इट. सो इट इज नोन ॲज दी ब्लॅक बॉडी. इट इज नोन ॲज दी ब्लॅक बॉडी. तर त्याला काय म्हटलं जातं, ब्लॅक बॉडी असं म्हटलं जातं. आता याच्यामध्ये तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हला याची डेफिनेशन 100% येण्याचे चान्सेस आहेत. ब्लॅक बॉडी, मग ते फिलिंग द ब्लँक्समध्ये असेल किंवा मग डेफिनेशन म्हणून विचारलं जाईल. फिलिंग द ब्लँक्सला असं विचारलं जाईल, डॅश डॅश अ बॉडी विल ॲब्सॉर्ब completely all incident radiation upon it is known as the black body असं विचारलं. किंवा कधी कधी विचारतील डिफाईन ब्लॅक बॉडी. ब्लॅक बॉडी, अ बॉडी विल ॲब्सॉर्ब कम्प्लिटली ऑल इन्सिडेंट रेडिएशन. इट इज नोन ॲज दी ब्लॅक बॉडी. and the black body, it is the
perfect radiator and perfect absorber of solar radiation. Perfect radiator or perfect absorber of solar radiation. And in case of soil and liquid, in case of radiation, soil and liquid, it is behave as a ब्लॅक बॉडी. म्हणजेच सॉईल असेल किंवा पाणी असेल त्याच्यावरती कितीही सोलर रेडिएशन पडले तर ते ॲब्सॉर्ब करून घेतात जोपर्यंत त्यांचं टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सिअसच्या वरती जात नाही तोपर्यंत. म्हणजेच सॉईल आणि वॉटर हे सुद्धा काय ब्लॅक बॉडीचे उदाहरण आहेत. ते काय आहेत ब्लॅक बॉडीचे उदाहरण आहेत. किंवा अर्थ सरफेससुद्धा काय ब्लॅक बॉडीचं उदाहरण आहे. जोपर्यंत त्याचं त्या पूर्ण अर्थ सरफेस हीट होत नाही म्हणजे त्याचं टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सिअसच्या वर जात नाही तोपर्यंत ते काय करते टोटल रेडिएशन ॲब्सॉर्ब करून घेते. अर्थ सरफेस असेल किंवा वॉटर असेल. तर याच्यामध्ये तुम्हाला कदाचित MPSC असं विचारू शकते प्लांट ॲक्ट ॲज अ ब्लॅक बॉडी फॉर डॅश डॅश रेडिएशन. तर याच्यामध्ये इन्फ्रारेड रेडिएशन, कोणते इन्फ्रारेड रेडिएशन जे आहेत ते रेडिएशन म्हणजेच त्या रेडिएशनच्या बाबतीत प्लांट ब्लॅक बॉडी म्हणून समजलं जातं. कारण इन्फ्रारेड रेडिएशन किंवा PAR इन्फ्रारेड किंवा PAR फोटोसिंथेटिक ॲक्टिव्ह रेडिएशन ते सर्व रेडिएशन काय करतं प्लांट ॲब्सॉर्ब करून घेतं. तर त्याला काय म्हटलं जातं म्हणजे प्लांट बिहेव ॲज अ ब्लॅक बॉडी फॉर फोटोसिंथेटिक ॲक्टिव्ह रेडिएशन. कोणत्या रेडिएशनसाठी फोटोसिंथेटिकली ॲक्टिव्ह रेडिएशन. म्हणजे जेवढी काय फोटोसिंथेटिक ॲक्टिव्ह रेडिएशन प्लांटवरती पडतात तेवढे रेडिएशन ते काय करतात ॲब्सॉर्ब करतात आणि फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू करतात. तर अशा पद्धतीनं आपण काय पाहिलं ब्लॅक बॉडी. त्यानंतर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे सोलार कॉन्स्टंट. सोलार कॉन्स्टंट द डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ द सोलार कॉन्स्टंट इज द हीट और द फ्लक्स और द अमाउंट ऑफ सोलार रेडिएशन that is the receive on the unit earth surface area held perpendicular to the sun direction at the main distance between sun and earth. म्हणजेच या ठिकाणी सूर्य आणि पृथ्वी किंवा येणारे सोलार रेडिएशन आणि पृथ्वी याच्यामधला जे काही सोलार रेडिएशन आहेत त्याचं जे डिरेक्शन आहे ती कशी असायला पाहिजे परपेंडिक्युलर असायला पाहिजे. किंवा म्हणजेच जे काही येणारे सोलार रेडिएशन आहेत ते पृथ्वीवरती रिचेस होतात परंतु रिचेस होत असताना त्याचा अँगल कसा असणार आहे 90 डिग्रीचा म्हणजेच परपेंडिक्युलर असणार आहे. अशा वेळेस जेवढे काही सोलार रेडिएशन पृथ्वीच्या ठराविक एरियावरती रिचेस होतात ज्यावेळेस पृथ्वी आणि सूर्य याच्यामधील मीन डिस्टन्स म्हणजे 150 मिलियन किलोमीटर असेल त्यावेळेस त्या रिचेस होणाऱ्या सोलार रेडिएशनला सोलार कॉन्स्टंट असं म्हटलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात लक्षात ठेवा सोलार कॉन्स्टंट म्हणजेच काय की ज्यावेळेस पृथ्वी आणि सूर्य याच्यामधील अंतर कसं आहे किती आहे मीन डिस्टन्स आहे म्हणजेच 150 मिलियन किलोमीटर. अशा वेळेस सूर्याकडून येणारे सोलार रेडिएशन हे पृथ्वीला कसे असतात परपेंडिक्युलर म्हणजेच 90 डिग्रीमध्ये असतात. आणि ज्यावेळेस पृथ्वी आणि सूर्य याच्यामधली मीन डिस्टन्स 150 किलोमीटर असेल आणि येणारे सूर्याकडून सोलार रेडिएशन हे पृथ्वीला कसे असतात परपेंडिक्युलर असतात आणि ते परपेंडिक्युलर येणारे सोलार रेडिएशन म्हणजे 90 डिग्रीमधले येणारे सोलार रेडिएशन एका ठराविक कालावधीमध्ये पृथ्वीच्या ठराविक एरियात म्हणजेच युनिट एरिया इन युनिट टाईम जेवढे काही सोलार रेडिएशन रिचेस होतात त्याला काय म्हटलं जातं सोलार कॉन्स्टंट असं म्हटलं जातं. सोलार कॉन्स्टंट असं म्हटलं जातं. तर हे झाली सोलार कॉन्स्टंटची डेफिनेशन. आता या ठिकाणी तुम्हाला मी एक कन्सेप्ट दुसरी सांगतो. सोलार कॉन्स्टंट ॲव्हरेज व्हॅल्यू ऑफ सोलार कॉन्स्टंट ती आहे म्हणजे 1.94 ग्रॅम कॅलरी पर स्क्वेअर सेंटीमीटर per minute. The standard value of solar constant is the 1.94 calorie per square centimeter per minute per square centimeter या ठिकाणी ग्रॅम 1.94 ग्रॅम कॅलरी पर स्क्वेअर सेंटीमीटर
per minute. It is the standard value of solar constant and it is important for semester end theory, practical end exam, MPSC, UPSC, banking, MCR purpose. Standard value of solar constant, and this constant standard value of solar constant is 1.94 gram calorie per square centimeter per minute. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला सोलार कॉन्स्टंट काय सांगते की ज्या वेळेस पृथ्वी आणि सूर्य याच्यामधील अंतर किती आहे, मीन डिस्टन्स म्हणजे 150 मिलियन किलोमीटर आहे, त्यावेळेस किती 150 मिलियन किलोमीटर आहे, त्यावेळेस ज्यावेळेस पृथ्वी आणि सूर्य म्हणजे सूर्याकडून येणारे रेडिएशन कसे असतात, परपेंडिक्युलर असतील, त्यावेळेस पृथ्वीच्या 1 स्क्वेअर मीटर एरियावरती साधारणतः एका मिनिटात किती ग्रॅम कॅलरी एनर्जी रिसीव होते, तर ती साधारणतः 1.94 किती 1.94 ग्रॅम कॅलरी एनर्जी एका स्क्वेअर मीटर एरियावरती एका मिनिटात काय होते, रिसीव होते. तर याला काय म्हटलं जातं, सोलार कॉन्स्टंट असं म्हटलं जातं. कदाचित तुम्ही इयत्ता 6वी मध्ये शिकला असाल की पृथ्वी आणि सूर्य याच्यामधील अंतर किती आहे, 150 मिलियन किलोमीटर आहे. तर हे काय आहे, ॲव्हरेज आहे. परंतु याच्यामध्ये पृथ्वी आणि सूर्यामध्ये आता हे आपण सोलार कॉन्स्टंटच्या थोडंसं सोलार कॉन्स्टंटच पाहतोय, परंतु याच्या रिलेटेड काही टर्म आहेत त्या तुम्हाला MPSC, UPSC आणि MCRसाठी महत्त्वाच्या आहेत, त्या पाहतोय. तर या ठिकाणी बघा आपण ॲव्हरेज डिस्टन्स काय पाहिलं की ॲव्हरेज डिस्टन्स 150 मिलियन किलोमीटर. म्हणजेच ॲव्हरेज म्हणजे काय, मॅक्झिमम आणि मिनिममचं मीन. तर मॅक्झिमम किती डिस्टन्स असतं, मॅक्झिमम डिस्टन्स असतं 152 मिलियन किलोमीटर. म्हणजेच पृथ्वी आणि सूर्य याच्यामधील अंतर जास्तीत जास्त किती असतं, 152 किलोमीटर असतं. किती असतं, 152 किलोमीटर असतं. आणि हे अंतर आपल्याला जुलै महिन्यात साधारणतः 4 जुलैला काय होतं, आढळतं. कोणत्या महिन्यात, जुलै महिन्यात. किती तारखेला, 4 जुलैला. आणि ज्यावेळेस पृथ्वी आणि सूर्य याच्यामधील अंतर 152 किलोमीटर आपल्याला 4 जुलैला आढळतं, त्या टर्मला म्हटलं जातं ॲपिहेलॉन. त्याला काय म्हटलं जातं, ॲपिहेलॉन, APHELION. म्हणजेच पृथ्वी आणि सूर्य याच्यामधलं जास्तीत जास्त अंतर 152 किलोमीटर असतं आणि ते अंतर साधारणतः जुलै महिन्यात 4 जुलैला आढळतं. तर त्या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं, ॲपिहेलॉन असं म्हटलं जातं. म्हणजेच ॲपिहेलॉन मीन्स द डिस्टन्स अर्थ इज फारटेस्ट म्हणजे फार फ्रॉम सन, म्हणजे सूर्यापासून पृथ्वी कशी असते, लांब असते. त्या प्रोसेसला किंवा त्या कंडिशनला काय म्हटलं जातं, ॲपिहेलॉन म्हटलं जातं. आणि अशी कंडिशन कधी येते, तर जुलै महिन्यात 4 तारखेला घडते. म्हणजेच 4 जुलैला सूर्यापासून पृथ्वी लांब असते म्हणजे ते किती असते, तर 152 किलोमीटर असते. मिलियन किलोमीटर, 152 नाही, 152 मिलियन किलोमीटर एवढं अंतर असतं. तर हे झालं लांब डिस्टन्स. त्याच्यानंतर दुसरी गोष्ट आहे जवळचं अंतर म्हणजेच काय, पृथ्वी आणि सूर्य याच्यामध्ये साधारणतः 148 मिलियन किलोमीटर अंतर असतं. म्हणजेच कसं, पृथ्वी सूर्याच्या जवळ असते, नियरेस्ट टू दी सन. अर्थ इज नियरेस्ट टू दी सन अँड दिस ऑकर्स इन जानेवारी मंथ. in January 3 January and this process is known as the पेरिहेलॉन. याला काय म्हटलं जातं, पेरिहेलिऑन. म्हणजे पृथ्वी आणि सूर्य याच्यामध्ये कसं असतं, कमीत कमी अंतर असतं. ह्याच्यामध्ये अंतर कसं असतं, कमीत कमी असतं, त्याला पेरिहेलॉन असं म्हणतात. आणि ही पेरिहेलॉन कंडिशन कधी आढळतं, तर जानेवारी महिन्यात 3 जानेवारीला आढळते. तर ह्या कन्सेप्ट लक्षात ठेवा, तुम्हाला MCR, MPSC, UPSCसाठी महत्त्वाच्या आहेत. तर आपण सोलार कॉन्स्टंट पाहिलं. सोलार कॉन्स्टंट म्हणजेच काय, पृथ्वी आणि सूर्य याच्यामधील अंतर मीन डिस्टन्स 150 मिलियन किलोमीटर असतं.
त्यावेळेस सूर्यापासून येणारे किरणे हे पृथ्वीला कसे असतात, परपेंडिक्युलर असतात, म्हणजेच 90 डिग्रीमध्ये असतात. आणि 90 डिग्रीमध्ये असताना पृथ्वीच्या एका स्क्वेअर मीटर एरियावरती एका मिनिटात किती सोलार रेडिएशन रिचेस केले जातात त्याला काय म्हटलं जातं, सोलार कॉन्स्टंट असं म्हटलं जातं. आणि सोलार कॉन्स्टंट, द स्टँडर्ड व्हॅल्यू ऑफ सोलार कॉन्स्टंट किती आहे, 1.94 ग्रॅम कॅलरी पर स्क्वेअर सेंटीमीटर पर मिनिट ही काय स्टँडर्ड व्हॅल्यू आहे. काय आहे ही स्टँडर्ड व्हॅल्यू आहे कशाची, सोलार कॉन्स्टंट. आता याच्यामध्ये पण स्टँडर्ड म्हणजे ही ॲव्हरेज आहे. तर याच्यामध्ये कमीत कमी सोलार कॉन्स्टंट व्हॅल्यू असते 1.88 ग्रॅम कॅलरी पर स्क्वेअर सेंटीमीटर पर मिनिट. आणि साधारणतः जून महिन्यात किंवा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये आपल्याला पाहायला होते. म्हणजे एका मिनिटात साधारणतः किती, 1.88 ग्रॅम कॅलरी पर सेंटीमीटर स्क्वेअर पर मिनिट एवढी एनर्जी रिसीव्ह केली जाते. आणि मॅक्झिमम साधारणतः 2 कॅलरी, मॅक्झिमम किती, 2 कॅलरी किती, मॅक्झिमम साधारणतः त्याला ॲव्हरेज पण असं म्हटलं जातं, 2 ग्रॅम कॅलरी स्क्वेअर सेंटीमीटर पर मिनिट एनर्जी रिसीव्ह केली जाते. आणि ती साधारणतः जानेवारी महिन्यात 1.88 कधी, जुलैच्या एंडिंगला आणि बिगिनिंग ऑफ जुलै, जूनच्या एंडिंगला आणि बिगिनिंग ऑफ जुलै. तर 2 ग्रॅम कॅलरी एनर्जी पर स्क्वेअर सेंटीमीटर पर मिनिट ही कधी, तर जानेवारी महिन्यात, ही कधी, जानेवारी महिन्यात रिसीव्ह केली जाते. तर सगळ्यात महत्त्वाचं याच्यामध्ये काय की 1.94 ग्रॅम कॅलरी स्क्वेअर सेंटीमीटर पर मिनिट एनर्जी, इट इज द स्टँडर्ड व्हॅल्यू ऑफ सोलार कॉन्स्टंट. तर याच्यामध्ये आपण युनिटमध्ये पाहिलं होतं बघा, युनिटमध्ये काय पाहिलं होतं की कॅलरी पर स्क्वेअर मीटर म्हणजेच काय, लँजली, म्हणजेच काय, लँजली म्हणजेच 1.94 लँजली पर मिनिट. इट इज ऑल्सो स्टँडर्ड व्हॅल्यू ऑफ सोलार कॉन्स्टंट. म्हणजेच आपण सोलार रेडिएशन कशामध्ये मेजर केलं, लँजलीमध्ये, म्हणजेच लाजलीमध्ये मेजर केलं. तर या ठिकाणी कन्फ्युजन व्हायचं नाही, लँजली आणि कॅलरी पर स्क्वेअर सेंटीमीटर किंवा कॅलरी पर स्क्वेअर मीटरमध्ये कन्फ्युजन व्हायचं नाही. तर याच्यामध्ये फक्त एवढंच लक्षात ठेवा की सोलार कॉन्स्टंट म्हणजे काय आणि सोलार कॉन्स्टंटची स्टँडर्ड व्हॅल्यू किती आहे ते. जर तुम्ही MPSC UPSC करत असाल तर ॲपिहॅलॉन पेरिहॅलॉन काय आहे ते लक्षात ठेवा. तर अशा पद्धतीने हे सोलार कॉन्स्टंटची आपण डेफिनेशन पाहिली किंवा प्रॉपर्टी पाहिली कशाची, रेडिएशनची. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे अल्बिडो. अल्बिडो, in previous lecture we all study what is meant by reflectivity, and reflectivity is also known as the albedo. Albedo means it is the ratio of reflected radiation to the total incident radiation. म्हणजे जेवढे काय सोलार रेडिएशन पृथ्वीवरती रिचेस होतात त्याच्यापैकी किती रिफ्लेक्टेड होतात याचा रेशो घ्यायचा आहे आपल्याला, म्हणजेच काय तर अल्बेडो. अल्बेडो इट इज दी रेशो ऑफ रिफ्लेक्टेड radiation to the incident radiation into 100, it is known as the albedo. It is the ratio of reflected radiation to the total incident radiation on the object or body into 100. So this is known as the albedo, and the albedo of the different surface is different. That means in case of crop, the albedo of crop is 23 to 30%, 23 to 30%. Also in case of fresh snow म्हणजे बर्फापासून साधारणतः 75 ते 95% रेडिएशन काय होतात, रिफ्लेक्टेड होतात. त्याच बाबतीत जर आपण दुसरा विचार केला कशाच्या बाबतीत, ग्रासेसच्या बाबतीत विचार केला तर 20 ते 25% सोलार रेडिएशन काय होतात, रिफ्लेक्टेड होतात. तसेच राईस फील्डचा जर विचार केला, पाणी दिलेलं असेल म्हणजे फ्लडेड असेल तर त्याच्यामधून 12% रेडिएशन काय होतात, रिफ्लेक्टेड होतात, म्हणजे बॅक टू दी ॲटमॉस्फिअर जातात. त्याचबरोबर डेझर्ट सॉईलचा विचार केला तर डेझर्टच्या सॉईलमधून साधारणतः 29 ते 43%
रेडिएशन काय होतात, जेवढे काय रेडिएशन येतात ते 29 ते 43% रिफ्लेक्टेड होतात बॅक टू दी ॲटमॉस्फिअर और स्पेस. त्याच्या बाबतीत ह्युमन स्किन म्हणजे मानवी शरीराच्या बाबतीत जर विचार केला ह्युमन स्किन तर साधारणतः 16 ते 22% रेडिएशन काय होतात ॲटमॉस्फिअरमध्ये बॅक रिफ्लेक्टेड होतात शरीरावरती पडले. तर हे झालं आपण अल्बिडोच्या बाबतीत पाहिलं. तर अल्बिडोची डेफिनेशन तुम्हाला सेमेस्टर इन थेरीच्यासाठी उपयोगाचे आहे किंवा याच्यामध्ये लक्षात ठेवा की डिफरंट सरफेसचा अल्बिडो वेगवेगळा असतो. म्हणजे याच्यामध्ये तुम्हाला सांगितली क्रॉप सरफेसचा एक लक्षात ठेवा 23 ते 30%. याच्यामध्ये तुम्हाला स्नोचा हमखास विचारण्याचे चान्सेस आहेत बर्फाचा, तर साधारणतः तो 75 ते 95%. म्हणजेच जेवढा पांढरा कवर असेल पांढरा सरफेस असेल तेवढे रेडिएशन जास्त काय होतात रिफ्लेक्टेड होतात. म्हणून तुम्ही पाहिलं असेल बघा उन्हाळ्यामध्ये लोक पांढरे कपडे जास्त वापरतात, कारण पांढरे कपडे काय करतात किंवा पांढरा कलर काय करतो येणारे सोलर रेडिएशन जास्त रिफ्लेक्टेड करतो, त्याच्यामुळं मानवाला किंवा त्या व्यक्तीला कम्फर्टेबल वाटतं. तर याच्यामध्ये आपण क्रॉपचा आणि स्नोचा लक्षात ठेवा, त्याचबरोबर शक्य झालं तर ग्रासेसचा लक्षात ठेवा. अल्बिडो सेमेस्टर इन थेरीसाठी उपयोगाचा आहे. तर डेफिनेशन ऑफ अल्बिडो आपण पाहिली. अल्बिडो इट इज द रेशो ऑफ रिफ्लेक्टेड radiation to the incident radiation into 100, and this albedo is also known by the reflectivity of that substance or reflectivity of the object. So this is about the albedo or different properties of solar radiation. So this is about the different properties of solar radiation. Now we discuss about the डिप्लेशन ऑफ सोलार रेडिएशन. डिप्लेशन ऑफ सोलार रेडिएशन म्हणजेच मराठीत काय म्हणतो त्याला विघटन. कशाचं? सूर्यकिरणांचं विघटन. फ्रॉम दी सन 100% रेडिएशन आर रिलीज, बट आउट ऑफ दॅट 100% रेडिएशन cannot be reaches on the surface of the earth. Why? Because in the atmosphere or in the space there are different gases are present. Different gases already studied in composition of atmosphere. Also ozone layer are present, also their dust particle, also aerosols, also clouds are present, and these clouds, different gases, dust particle, ozone layer, they absorb or reflected some radiation out of that total 100% radiation. So 100% radiation cannot be reaches on the earth surface. When radiation reaches on the earth surface, out of total reaches radiation, near about 5% radiation is reflected back to the atmosphere. So due to this some reason total out of 100% radiation cannot be reaches on the earth surface. So now we seen by the deflection of solar radiation in that first dispersion, म्हणजे त्याला मराठीत आपण प्रसरण पावणे असं म्हणतो. ड्यू टू dispersion some radiation are cannot be reaches on earth surface. Why not reaches on earth surface? So for dispersion, see here, when the sun or earth it is perpendicular, that means here 23.5 or 23.5 degree north and south. That means when solar radiation it directly reaches on the equator, at that time temperature of the earth surface or maximum solar radiation is reaches on the earth surface. म्हणजे पृथ्वी आणि सूर्याचा जर विचार केला, पृथ्वी आणि सूर्य जर परपेंडिक्युलर असतील म्हणजेच दोन्ही गोलार्ध नॉर्थन हेमिस्फिअर आणि साऊथर्न हेमिस्फिअर सेम पोझिशनला असेल, म्हणजे बरोबर इक्वेटर वरती सोलार रेडिएशन जर जास्त रिचेस होत असतील किंवा सेम अँगलमध्ये असेल तर त्यावेळेस सोलार रेडिएशन दोन्ही गोलार्धात काय होणार सेम पद्धतीनं किंवा सेम अमाऊंटमध्ये
पडणार. परंतु म्हणजेच कधी, ज्यावेळेस इक्विनॉक्स म्हणजेच इक्वल डे अँड नाईट, 12 तासाचा दिवस आणि 12 तासाची रात्र. तर हे कधी आढळतं, तर हे आढळतं 21 मार्च, वर्षाच्या 21 मार्चला, आणि म्हणजे नॉर्थन हेमिस्फिअरचं सांगतो तुम्हाला, आणि 23 सप्टेंबर आणि 21 मार्चला काय होतं, दिवस आणि रात्र सेम असतो, म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं, इक्विनॉक्स असं म्हटलं जातं. दुसऱ्या भाषेमध्ये याला वर्निल इक्विनॉक्स असं म्हटलं जातं. 21 मार्चला काय म्हटलं जातं, वर्निल इक्विनॉक्स, आणि 23 सप्टेंबरला काय म्हटलं जातं, ॲटोमन, AUTUMN, ॲटोमन इक्विनॉक्स असं म्हटलं जातं. म्हणजे लक्षात ठेवा की 21 मार्चला नॉर्थन हेमिस्फिअरमध्ये 21 मार्चला काय असतं, डे आणि नाईट इक्वल असतं. तर हे सेमेस्टर एंड थेरीसाठी तुम्हाला उपयोगाचं आहे. आणि 23 सप्टेंबरला काय असतो, डे अँड नाईट इक्वल असतो. ज्यावेळेस डे अँड नाईट इक्वल असतो त्याला काय म्हटलं जातं, इक्विनॉक्स असं म्हटलं जातं. म्हणजे डे अँड नाईट इक्वल असेल त्या दिवशी काय होतं, सोलार रेडिएशन दोन्ही हेमिस्फिअरमध्ये काय होतात, सेम पडतात. दोन्ही हेमिस्फिअरमध्ये सेम पडतात. परंतु सोलार रेडिएशनचा अँगल म्हणजे पृथ्वीचा अँगल जर चेंज झाला, तर या ठिकाणी बघा पृथ्वीचा अँगल, पृथ्वी काय झालेलं आहे, नॉर्थन हेमिस्फिअरमध्ये रोटेट होते. म्हणजेच पृथ्वी कुठं कळली, आपण म्हणतो बघा सूर्य कल्ला, कुठं दक्षिण गोलार्धात कळला, उत्तर गोलार्धात कळला. तर ज्यावेळेस पृथ्वीचा नॉर्थर्न पार्ट हा सूर्याकडे कळलेला असतो, त्यावेळेस नॉर्थर्न भागावरती जास्त सोलार रेडिएशन रिचेस होतात, कशापेक्षा, साऊथर्न हेमिस्फिअरपेक्षा. आणि ज्यावेळेस पृथ्वीचा साऊथर्न भाग हा सनकडे वळला असतो, त्यावेळेस नॉर्थर्न हेमिस्फिअरमध्ये कमी सोलार रेडिएशन आणि साऊथर्न हेमिस्फिअरमध्ये जास्त सोलार रेडिएशन रिचेस होतात. म्हणजे या ठिकाणी मला एकच पॉईंट सांगायचा आहे की अँगल ऑफ इन्सिडन्स ऑफ सोलार रेडिएशन और अँगल ऑफ टिल्ट अँगल ऑफ अर्थ इट चेंज द रिचेस ऑफ सोलार रेडिएशन ऑन अर्थ सरफेस इज ऑल्सो चेंज. दॅट मीन्स डिप्लेक्शन इज ऑकर्स. दॅट मीन्स द डिस्पर्शन ऑफ सोलार रेडिएशन. म्हणजेच जर अँगल ऑफ सोलार रेडिएशन चेंज झाला, तर या ठिकाणी बघा नॉर्थर्न जर बरोबर असेल तर सेम सोलार रेडिएशन पडणार. परंतु या ठिकाणी पृथ्वी काय होते, त्याचं दक्षिणायन चालू झालं, म्हणजेच साऊथर्न हेमिस्फिअरमध्ये सोलार रेडिएशन जास्त पडणार. कधी कधी काय होतं, तर साऊथर्न हेमिस्फिअर या ठिकाणीच आहे, पण येणारे सोलार रेडिएशन हे पृथ्वीची येणारे सूर्याची येणारे सोलार रेडिएशन पृथ्वी सोडून दुसऱ्या बाजूला जातात, जर एरिया कव्हर नाही झाला तर मला या ठिकाणी एवढंच सांगायचं आहे की अँगल ऑफ इन्सिडन्स म्हणजेच इन्सुलेशनचा अँगल आहे, जो सोलार रेडिएशन पृथ्वीवरती रिचेस होण्याचा अँगल आहे, तो जर चेंज झाला तर सोलार रेडिएशन पृथ्वीवरती येत नाहीत, कमी प्रमाणात येतात. म्हणून या ठिकाणी काय म्हणता येईल, डिस्पर्शन ऑफ सोलार रेडिएशन असं म्हणता येईल. डिस्पर्शन ऑफ सोलार रेडिएशन. तर डिस्पर्शन ऑफ सोलार रेडिएशनमध्ये काय पाहिलं, जर पृथ्वी बरोबर इक्वेटोर पृथ्वीवरती येणारे सोलार रेडिएशन म्हणजेच इक्वेटोरवरती बरोबर आहे, इक्वेटोरच्या रेंजमध्ये असेल येणारे सोलार रेडिएशन, तर जास्त सोलार रेडिएशन पडतील. परंतु पृथ्वीचा अँगल चेंज झाला तर ज्या बाजूला पृथ्वी उकललेली आहे, तर त्या बाजूला जास्तीत जास्त सोलार रेडिएशन पडतील आणि त्याच्या दुसऱ्या बाजूला कमी सोलार रेडिएशन पडतील. स्प्रेड म्हणजेच दुसऱ्या ते एरिया सोडून अदर बाजूला स्प्रेड होणार, त्या एरियावरती स्प्रेड होणार नाही. तर हे कशामुळे होतं, तर आपण पाहिलं की ड्यू टू दी रोटेशन ऑफ अर्थ, the dispersion of solar radiation or radiation it occurs and it is depends upon the latitude or season in the all latitude किती आहे त्याच्यावरती आणि त्या हेमिस्फिअरमध्ये कोणता सीझन चालू आहे त्याच्यानुसार ती सोलार रेडिएशन रिसीव्ह होण्याचा म्हणजे डिस्पर्शन होतात. म्हणजे थोडक्यात आपल्याकडे पहा, आपल्याकडं उन्हाळ्यामध्ये जास्त सोलार रेडिएशन आपल्याला हिट जाणवते आणि हिवाळ्यामध्ये कमी जाणवते. तर ते काय आहे ते आपण नेक्स्ट टेम्परेचर या टॉपिकमध्ये आपण शिकणार आहे, या ठिकाणी नाही. तर या ठिकाणी एवढं लक्षात ठेवा की अँगल बदलला तर सोलार रेडिएशन इन्सुलेशन होण्याचे बदलतं. आता ह्या ठिकाणी तुम्हाला मी सारखं तेच का सांगतोय, कारण ह्या MPSC आय थिंक राज्यसेवा 2016 की 2014ला काहीतरी याच्यावरती क्वेश्चन विचारलेला होता.
The reaches of solar radiation on Earth's surface it depends on incidence angle of incidence of solar radiation. म्हणजेच पृथ्वीवरती कशा पद्धतीने सोलार रेडिएशन पडतात, किती अँगलला पडतात, हे त्याच्यावरती त्याच्या अँगलवरती डिपेंड आहे. तर हे झालं आपण डिस्पर्शनच्या बाबतीत पाहिलं. आता त्यानंतर आहे नेक्स्ट स्कॅटरिंग. इन केस ऑफ स्कॅटरिंग ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ डिफरंट क्लाउड्स also different dust particle due to different dust particle, ozone and different clouds, these some radiation are scattered. That means out of total radiation cannot be reaches on Earth surface. From out of the total incoming radiation, near about 20% radiation is scattered or dispersed in the atmosphere. And this is occurs due to the presence of air molecules in atmosphere as well as due to the presence of cloud. Different gases, different suspended particle, water vapor are present in atmosphere, and due to presence of different gases, suspended particle and water vapor, the wavelength or the radiation are deflected in the all direction. या ठिकाणी बघा क्लाउडमुळे काय झालेलं आहे की सोलर रेडिएशन सरळ येण्याच्या ऐवजी वेगवेगळ्या दिशेला काय झालेले आहेत ते रिफ्लेक्टेड झालेले, डिफ्लेक्टेड झालेले, प्रसरण पावलेले आहेत. आणि हे रेडिएशन ड्यू टू दी डिस्पर्शन ऑफ दिस रेडिएशन ड्यू टू दी scattering of this radiation 7 colors are occurs in or different colors are occurs in atmosphere that is known as the prism of light or prism of color. म्हणजे त्याला आपण सप्तरंग असं म्हणतो किंवा इंद्रधनुष्याचा पट्टा आपल्याला दिसला असं म्हणतो पाऊस पडल्यानंतर किंवा पाऊस येण्याच्या अगोदर. म्हणजे असं 7 कलरचा पट्टा दिसतो. तर ते कशामुळे होतं तर जे काय येणारे सोलर रेडिएशन असतात तर ते गॅसेस, डिफरंट डस्ट पार्टिकल्स किंवा डिफरंट सस्पेंडेड पार्टिकल, वॉटर वेपर याच्यामुळे काय होतात तर ते स्कॅटर्ड होतात, म्हणजेच काय पसरतात. आणि हे डिफरंट गॅसेस पसरल्यामुळं आपल्याला जे ब्ल्यू कलरचा स्काय दिसतो तर त्याचं मेन कारण काय द स्कॅटरिंग ऑफ लाईट ड्यू टू डिफरंट गॅसेस, डिफरंट वॉटर वेपर, डिफरंट सस्पेंडेड पार्टिकल. म्हणजे जे आपल्याला निळं आकाश जे दिसतं तर ते कशामुळे होतं ड्यू टू स्कॅटरिंग ऑफ सोलार रेडिएशन और स्कॅटरिंग ऑफ लाईट. अँड ॲट सनसेट sun become red or sun look like a red. म्हणजेच लाल तांबूस कलर आपल्याला ज्यावेळेस सूर्य उगवताना किंवा सूर्य मावळताना दिसतो तर ते कशामुळे होतं की सूर्याकडून येणारे सोलार रेडिएशन आहेत हे आता हे विजिबल रेडिएशन आहेत सगळे आपण पाहिलं ब्ल्यू लाईट रेड हे जे विजिबल रेडिएशन आहेत ते हे रेडिएशन काय होतात की ही रेडिएशन शॉर्ट वेव्ह रेडिएशन काय होतात की सोलार रेडिएशन याच्याबरोबर डिस्पर्स होतात किंवा या डिफरंट गॅसेसमुळं क्लाउड्समुळं ते जे येणारे लाईट रेडिएशन आहेत वेगवेगळे रेडिएशन ते काय होतात हवेमार्फत डिस्पर्स होतात आणि ज्याची क्वांटिटी जास्त आहे त्याच्यामुळं तो कलर आपल्या त्या डोळ्याला दिसायला लागतो. म्हणजे ब्ल्यू कलर कशामुळं दिसायला लागतो आपल्याला दिवसा स्कायचा तर ॲटमॉस्फिअरमध्ये जे काय ब्ल्यू कलरचे रेडिएशन आहेत तर ते एअर गॅसेसमुळं काय होतात जास्त पसरले जातात म्हणून ते आपल्याला स्काय कसं दिसतं ब्ल्यू दिसतं. आणि ज्यावेळेस सूर्य मावळत असतो किंवा उगवत असतो त्यावेळेस रेड कलरचे जे रेडिएशन आहेत ते रेडिएशन एअर मॉलिक्युल्स बरोबर जास्त स्कॅटर होतात, डिस्पर्स होतात म्हणून आपल्याला सूर्य उगवताना आणि सूर्य मावळताना लाल कलर किंवा तांबूस कलर दिसतो. तर याचं मेन कारण काय ड्यू टू दी डिफ्युजन ऑफ सोलार रेडिएशन और स्कॅटरिंग ऑफ सोलार रेडिएशन ड्यू टू दी प्रेझेन्स ऑफ डिफरंट गॅसेस, सस्पेंडेड पार्टिकल, वॉटर वेपर. सो दिस इज अबाउट दी स्कॅटरिंग. म्हणजे 25% जे इन्कमिंग सोलार रेडिएशन स्कॅटर होतात तर ते कशामुळे होतात डिफरंट गॅसेस, डिफरंट सस्पेंडेड पार्टिकल अँड वॉटर वेपर. मग याच्यामुळं सोलार रेडिएशन पृथ्वीवरती 100% पडत नाही. तर याच्यामध्ये महत्त्वाचं आहे तुम्हाला MPSC, UPSC, बँकिंग असेल किंवा MCR पर्पज असेल द ब्ल्यू कलर ऑफ स्काय ड्यू टू दी स्कॅटरिंग
and red color during the sunset and sunrise of color, it is due to the scattering or diffusion of the solar radiation. तर हे महत्त्वाचं आहे, हे तुम्ही लक्षात ठेवा. तर याच्यामध्ये लक्षात काय ठेवायचं थेरीसाठी की ॲटमॉस्फिअरमध्ये वेगवेगळे गॅसेस, मॉलिक्यूल, सस्पेंडेड पार्टिकल, वॉटर वेपर, क्लाउड्स आहेत. याच्यामुळं जे काही सोलार रेडिएशन येतात ते काय होतात, स्कॅटर होतात, वेगवेगळ्या दिशेकडे ते जातात. त्याच्यामुळं जास्तीत जास्त सोलार रेडिएशन किंवा 100% सोलार रेडिएशन पृथ्वीवरती पोहोचत नाही. तर अशा पद्धतीने हे स्कॅटरिंग आपण पाहिलं. याच्यानंतर नेक्स्ट आहे आता या ठिकाणी बघा स्कॅटरिंगचे 3 प्रकार दिलेले आहेत. रिले स्कॅटरिंग, माय स्कॅटरिंग स्मॉल पार्टिकल आणि माय स्कॅटरिंग लार्ज पार्टिकल. आता हे काही तुम्हाला थिअरीला नाही, परंतु जस्ट एक बघा. रिले स्कॅटरिंग म्हणजे काय की हा कोणत्या तरी 2 बाजूला जास्त रेडिएशन स्कॅटर होतात, पसरतात. माय स्कॅटरिंगला काय की 50% एरिया आहे, त्या एरियाकडे जास्त काय होतात सोलार रेडिएशन स्कॅटर होतात. आणि स्माय स्कॅटरिंग लार्ज पार्टिकलला एकाच दिशेला जास्त करून काय होतात सोलार रेडिएशन डिस्पर्स किंवा स्कॅटर्ड होतात. तर हे काय तुम्हाला थेरीला नसल्यामुळं नाही लक्षात ठेवलं तरी चालेल. त्यानंतर नेक्स्ट आहे रिफ्लेक्शन मीन्स आत्ताच आपण रिफ्लेक्टिव्हिटी, अल्बिडो जे पाहिलं तर तीच कन्सेप्ट या ठिकाणी लागू पडते. म्हणजे जेवढे काय टोटल इन्सिडेंट रेडिएशन, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन टू दी टोटल इन्सिडेंट रेडिएशन. म्हणजे सूर्यापासून 100% सोलार रेडिएशन येतात, परंतु 100च्या 100 पृथ्वीवरती रिचेस होत नाहीत. तर त्याच्यापैकी 25% काय होतात क्लाउड्स पाठवून ॲटमॉस्फिअरमधून रिफ्लेक्टेड होतात, आत्ताच आपण पाहिलं. त्यानंतर या ठिकाणी आपण बघतोय की 5% अर्थ सरफेसपासून काय होतात रिफ्लेक्टेड होतात. म्हणजे 100च्या 100 पृथ्वीवरती पडत नाही. तर साधारणतः पृथ्वीमधून फक्त 5% काय होतात रिफ्लेक्टेड होतात. तसा जर ॲव्हरेज पाहिला तर साधारणतः 36 ते 43% रेडिएशन काय होतात, 36 ते 43% इन्सुलेशन बॅक इन टू स्पेस, म्हणजे पृथ्वीमधून ॲटमॉस्फिअरमध्ये 36 ते 43% ॲटमॉस्फिअरमध्ये जातात. म्हणजेच एरिया बदलला का, म्हणजे सरफेस ऑब्जेक्ट बदलला का रिफ्लेक्टिव्हिटी काय होते चेंज होते. तर तशी उदाहरण पाहायला गेलं तर साधारणतः क्लाउडपासून टोटल साधारणतः 40 ते 80%, 40 ते 80% आणि ॲव्हरेज जर पाहिलं तर 55% रेडिएशन काय होतात रिफ्लेक्टेड होतात. किती क्लाउड्सपासून ॲव्हरेज 55%. त्याचबरोबर स्नोचं उदाहरण घेतलं, बर्फाचं उदाहरण घेतलं तर आपण मागाशीच पाहिलं की 75 ते 90, पण ॲव्हरेज जर घेतला तर 80% रेडिएशन स्नोपासून रिफ्लेक्टेड होतात. त्याच्यामध्ये स्नोमध्ये मग जर फ्रेश स्नो असेल तर, पण ओल्ड स्नो आणि डर्टी स्नो असेल तर 50% रेडिएशन काय होतात रिफ्लेक्टेड होतात. त्याचबरोबर 5% रेडिएशन हे अर्थ सरफेसपासून रिफ्लेक्टेड होतात. आणि फॉरेस्ट एरिया असेल तर फॉरेस्ट एरियापासून साधारणतः 5%, परंतु 30% हे ड्रायलँड असेल तर 30% रेडिएशन काय होतात रिफ्लेक्टेड होतात. आणि वॉटर बॉडीज जर पाहिलं तर वॉटर बॉडीजपासून फक्त 2% रेडिएशन काय होतात रिफ्लेक्टेड होतात. तर अशा पद्धतीने जवळपास जास्तीत जास्त सोलार रेडिएशन रिफ्लेक्टेड होतात आणि कमीत कमी सोलार रेडिएशन पृथ्वीवरती रिचेस होतात. तर अशा पद्धतीनं आपण आपला हा टॉपिक, कोणता टॉपिक सोलार रेडिएशन पाहिला. तर या सोलार रेडिएशनमध्ये अजून एक कन्सेप्ट आहे ती म्हणजे थर्मल रेडिएशन. कोणती कन्सेप्ट आहे थर्मल रेडिएशन. थर्मल रेडिएशन म्हणजे काय तर थर्मल रेडिएशन म्हणजे द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन जनरेटेड बाय द थर्मल मोशन ऑफ चार्जड पार्टिकल इन matter. So this is known as the thermal radiation. Thermal radiation means the electromagnetic radiation, but these are generated due to the thermal motion of charged particle in matter. म्हणजे एखाद्या ह्याच्यामध्ये घटकामध्ये जे चार्ज पार्टिकल आहेत त्याच्या मोशन म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन काय होतात प्रोड्यूस होतात. थर्मल रेडिएशन प्रोड्यूस होतात थर्मल मोशनमुळं. तर त्याला काय म्हटलं जातं थर्मल रेडिएशन असं म्हटलं जातं. तर याचं उदाहरण आपण पाहिलेलं आहे. व्हिजिबल लाईट टू इन्फ्रारेड रेडिएशन इमिटेड बाय द इनकॅन्डेन्स्ड लाईट बल्ब. म्हणजे एक थर्मल रेडिएशनचं उदाहरण जर सांगायचं झालं तर आपल्या घरामध्ये जो बल्ब आहे, घरामधला जो बल्ब आहे तो बल्ब
आपण चालू केला तर याच्यामध्ये थर्मल एनर्जी असते. तर थर्मल एनर्जीची काय होते, या ठिकाणी मूवमेंट होते. म्हणजे थर्मल एनर्जी याच्यामध्ये जी मूवमेंट आहे आणि त्याच्यामधून त्या बल्बमधून प्रकाश बाहेर पडतो, म्हणजेच उजेड बाहेर पडतो. तर तो जो उजेड बाहेर पडतो तर ते कशाचं उदाहरण आहे, थर्मल रेडिएशनचं उदाहरण आहे. जेव्हा म्हणजे आपल्याला जी हीट लागते, गरम गरम म्हणजे कधी कधी बघा रूम जर थंड वाटत असेल तर काय करतो आपण, बल्ब लावतो. तर बल्ब लावल्यामुळे थोडासा उबदारपणा, म्हणजे थोडक्यात एक उदाहरण घ्या की तुम्ही वाचलं असेल किंवा तुम्हाला ASDSमध्ये झालं असेल की कुक्कुटपालनामध्ये बल्बचा उपयोग करावा. कशासाठी, हीट मेंटेन करण्यासाठी. म्हणजेच त्या बल्बमधून काय होते, थर्मल रेडिएशन काय होतात, बाहेर पडतात. तर ते थर्मल रेडिएशन म्हणजे काय असतं, तर जे त्या बल्बमध्ये जे थर्मल मोशन होते, पार्टिकलचे थर्मल मोशन होते आणि त्याच्यामधून जे एनर्जी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन बाहेर पडतात तर त्याला थर्मल रेडिएशन असं म्हटलं जातं. थर्मल रेडिएशनचं साधं आणि सोपं उदाहरण लक्षात ठेवा, बल्ब काय आहे, तर तो थर्मल रेडिएशन आहे. तर अशा पद्धतीनं आपण या लेक्चरमध्ये प्रॉपर्टीज ऑफ सोलार रेडिएशन, त्याच्यामध्ये ट्रान्समिटिव्हिटी, ॲब्सॉर्प्टिव्हिटी, रिफ्लेक्टिव्हिटी, रेडिएशन फ्लक्स डेन्सिटी, त्यानंतर ब्लॅक बॉडी सगळ्यात महत्त्वाचं डेफिनेशन, अल्बिडो, त्यानंतर मला वाटतं डिस्पर्शन म्हणजेच डिप्लेशन ऑफ सोलार रेडिएशन पाहिलं. त्यानंतर सोलार कॉन्स्टंट महत्त्वाचं कन्सेप्ट होती ती एक पाहिली आणि ही डिप्लेशन ऑफ सोलार रेडिएशन पाहिलं. आणि अशा पद्धतीनं आपला सोलार रेडिएशन हा टॉपिक या ठिकाणी संपला. जर कोणाला काय अडचण असेल तर तुम्हाला जे योग्य वाटेल त्या पद्धतीनं कम्युनिकेशन करा आणि तुमचे कन्सेप्ट क्लिअर करा. कारण हे तुम्हाला सेमेस्टर एंड सीरीजला तर महत्त्वाचं आहेच, पण MPSC आणि UPSCला सूर्यमाला म्हणून हा एक टॉपिक आहे. तर त्या सूर्यमालेमध्ये ह्याच्यातला काही पार्ट, सगळा नाही आला तर मी म्हणतो की 10% पार्ट तुमच्या उपयोगाचा आहे. तर अशा पद्धतीनं आपला हा टॉपिक या ठिकाणी संपला. धन्यवाद.